how are you doing? I hope that as usual you are doing great and fantastic. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የመስፍን ቲቪ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አለው እኔ በጣም ሰላም ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የትምህርት ርዕስ common interview question ባንክ ነው። ባንክ ላይ ስትገቡ የቃል ጥያቄ የሚቀርቡ ኮመን የሆኑ ጥያቄዎችን ከነ መልሶቻቸው ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ በኋላ በደንብ ከተከታተላችሁት ለኢንተርቪው ኩዌሽን ሬዲ ሆናችሁ ብቁ ያደርጋችኋል ማለት ነው። Let us go to my first one. Are you ready? Come with me. Common interview question about bank. Number 1. What's the difference between bank and banking? በባንክና በባንኪንግ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? You should be answer bank is a tangible object while banking is service. Bank refers to a physical resource like building, stuff, furniture and etc. While banking is output or final service of a bank by utilizing those resources. ባንክ የምንለው የሚታየው የሚጨበጠው የሚዳሰሰው ታንጂብል የሆነው እቃ ሲሆን ግንባታውን ወይም ቁሳቁሱን የሚያካትት ሲሆን ባንኪንግ ግን ሰርቪስ ነው። አገልግሎት የመስጠት ሂደቱ ባንኪንግ እንለዋለን። እነዚህን ሪሶርሶች ግንባታውን ቁሳቁሱን ተጠቅመን አገልግሎት ስንሰጥ ይሄ ባንኪንግ ይባላል ማለት ነው። So let us go the second question. Number 2. What is banking? Banking ምንድነው? Let us go to answer. Banking is defined as the business activity of accepting and safeguarding money owned by other individual and entity. ባንኪንግ ምንለው ከሰዎች ላይ ገንዘብ ተቀብለን ሴፍጋርድ አድርገን ጠብቀን ይዘን የምናቆይበት ከግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይም ከድርጅት ሊሆን ይችላል። ገንዘብ እንቀበላለን ከዛ ጠብቀን እናስቀምጥላቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ነው ባንኪንግ የሚለው ኮንሴፕት ማለት ነው። Question number 3. What are bank service and what are service delivered by bank? የባንክ ሰርቪስ ምንድነው? የምንሰጠው አገልግሎት ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣል ነው የሚለው። Any activity involved in accepting and safeguarding money owned by other individual and entity and then lending out this money in order to earn profit. ማንኛውንም እንቅስቃሴ ወይም ተግባር በባንክ ውስጥ የሚከናወን ያ ማለት ከሰዎች ላይ ወይም ከግለሰብ ወይም ከድርጅቶች ላይ ገንዘብ ተቀብለን አስቀምጠንላቸው እንደገና ያን ገንዘብ ለሌላ ሰው አበድረነው ትርፍ የምናገኝበት ሂደት ነው የባንክ ሰርቪስ የምንለው ማለት ነው። Question number 4. What are the types of deposit? የዲፖዚት አይነቶች ማናቸው ነው የሚለው። 1. Saving bank accounts. 2. Fixed deposit account. 3. Current deposit account. And 4. Recurrent deposit account. እነዚህ የአካውንቲንግ የዲፖዚት አይነቶች ናቸው። ሴቪንግ አካውንት የምንለው የቁጠባ ሂሳብ ነው፣ ለመቆጠብ ብለን የምንከፍተው ሲሆን ፊክስድ ዲፖዚት አካውንት ደግሞ ቋሚ የቁጠባ ሂሳብ ነው። ይህን ሂሳብ የምንከፍተው በስምምነት ከፍ ያለ ገንዘብ በጥሩ ሬት ባለው ወለድ ማስቀመጥ ስንችል ነው ከባንኩ ጋር ተስማምተን። ከረንት ዲፖዚት አካውንት ደግሞ የአሁን ተቀማጭ ሂሳብ ነው፣ የሚንቀሳቀስ ሂሳብ፣ የመላላኪያ ሂሳብ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ሪከረንት ዲፖዚት አካውንት ነው። ይሄ ደግሞ በተደጋጋሚ ተቀማጭ ሂሳብ ነው። ዛት ሚንስ በባንኩ አነሳሽነት ሬጉላር ገቢ ላላቸው ሰዎች በየወሩ ፊክስድ የሆነ አማውንትን ገንዘብ እየቆጠቡ የሚያስቀምጡበት ሂደት ነው። ይሄ ባንኩ በማነሳሳት አንድ ነጋዴ ሊሆን ይችላል የመንግስት ሰራተኛ ገቢው ሬጉላር ከሆነ በየወሩ ሬጉላር የሆነ ገቢ እያስቀመጠ የተለየ ክፍያ ወይም የወለድ ሬት ሊታሰብለት ይችላል። ስለዚህ በስምምነት የሚከፈት አካውንት ነው ማለት ነው። Question number 5. What are the types of financial statement? የፋይናንሻል ስቴትመንት አይነቶች እነማን ናቸው ይላል። answer is there are 4 main types of financial statements. They are number 1 balance sheet, number 2 income statement, 3 cash flow statement and 4 statement of shareholder equity.
Let us find each by one. The first one, balance sheet, shows that the financial position of a company. Income statement shows that the profitability of a company. Cash flow statement shows that the exchange of money between company and outside world. And statement of shareholders equity shows that change in the interest of the company shareholders. So እነዚህ ናቸው ባላንስ ሺት የካምፓኒውን ፖዚሽን ያለበትን ሁኔታ የሚነግረን ሲሆን ኢንካም ስቴትመንት ደግሞ ፕሮፊታቢሊቲውን ትርፋማ ነው ወይም ከስሯን የሚለውን ያሳየን። ካሽ ፍሎ ደግሞ የገንዘብ አውትፍሎ እና ኢንፍሎውን የሚያሳየን ሲሆን ስቴትመንት ሼር ሆልደር ደግሞ የሼር ሆልደሮቹን ኢንተረስትን ያሳየናል ማለት ነው። Let us go to number 6. What are the concept of cash flow? Cash flow ምንድን ነው የሚለው the amount of cash which is the company receive or give out by the way payment of creditor. ይህ ምንድን ነው? ካሽን ወደ ውስጥ የሚያስገባበትና ወደ ውጭ የሚያስወጣበት ሂደት ነው። ለተበደረ እንደገና የተበደረውን ሲከፍል የካሽ ፍሎ የካሽ አጠቃቀሙን የሚያሳይ ሂደት ነው ካሽ ፍሎ ስቴትመንት የሚለው። Question number 7. What are the difference withdrawal and expense? በዊዝድራል እና በኤክስፔንስ መካከል ያለ ልዩነት ምንድን ነው? Withdrawal are payment for an owner's share in the company. In other words, it is money the owner took out the company to use for a personal expense, while expense is the cost of operations that company incur to generate revenue. So, withdrawal የምንለው ለፐርሰናል ኤክስፔንስ ስናውለው ነው። ለግል ጥቅማችን ገንዘብ አውጥተን ለግል ጥቅማችን ስናውለው ሲሆን ኤክስፔንስ ደግሞ ድርጅቱን ስራ ለማስኬድ ብለን ረቨኒው ለማግኘት ወይም ገቢ ለማግኘት ስንል የስራ ማስኬጃ ወጪ ስናወጣ ያ የኤክስፔንስ ይባላል። ለግል ጥቅማችን ካወጣነው ደግሞ ረቨኒ ይባላል። Withdrawal can also refers to the drawdown of the owner's account in the sole proprietorship. The withdrawal is not an expense for the business but rather reduction of equity. Withdrawal የምንለው በተለይ ለሶሎ ፕሮፕራይተርሽፕ እና ፓርትነርሺፕ ነው የሚያገለግለው። ለኮርፖሬሽን ላይ ዲቪደንድ ነው፣ ከትርፍ ክፍፍል ነው። ይሄም ከትርፍ ላይ የምናገኘውን ገቢ ለግል ጥቅማችን ስናውለው ለሶሎ ፕሮፕራይተርሽፕ እና ለፓርትነርሺፕ የሚያገለግል ነው withdrawal። ነገር ግን ኤክስፔንስ ደግሞ ለድርጅቱ ጥቅም ስንል የምናውለው የገንዘብ የሚወጣ ወጪ ነው ማለት ነው። Question number 8. What are the GAAP principle and find 3-4 of them? የጋፕ ፕሪንሲፕሎችን ቢያንስ 2-3ቶቹን ዲፋይን እንድታደርጉ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። So generally accepted accounting principle GAAP or USA GAAP are a collection of commonly followed accounting rules and standards for financial reporting. የተለያዩ ሩሎችና ስታንዳርዶችን መመዘኛዎችና ደንቦችን የያዘ ሲሆን the purpose of GAAP is ensure that financial reporting transparency and consistency for one organization to another organization. ወጥነት ያለውና ተከታታይነት ያለውን ከአንዱ ኦርጋናይዜሽን ከሌላ ኦርጋናይዜሽን ያለውን ጋፕ የዓላማው የፋይናንስ ሪፖርቶች ከአንድ ድርጅት ወደ ሌላ ድርጅት ግልጽና ወጥነት ያላቸው እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን በተለይ የተወሰኑትን ፕሪንሲፕሎችን ዲፋይን ማድረግ ሞክራለሁ ፈጠን ብዬ። ወደ 14 የሚደርሱ ፕሪንሲፕሎች አሉት። ከዛ ውስጥ የተወሰኑትን አቀርብላችኋለሁ። ተከታተሉኝ። አንደኛው ፕሪንሲፕል ኦፍ ሬጉላሪቲ ነው፣ የመደበኛነት ፕሪንሲፕል። ጋፕ ኮምፕሊያንት አካውንታንትስ ስትሪክትሊ አድሂር ስታብሊሽድ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን ነው። ታዛዥ የሆኑ የሂሳብ ባለሙያዎች የተቋቋሙን ደንብና መመሪያ በጥብቅ መከተል አለባቸው። ሁለተኛው ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንሲስተንሲ ነው፣ የወጥነት መርህ። ኮንሲስተንስ ስታንዳርድስ አር አፕላይድ ስራውት ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፕሮሰስ። በፋይናንስ ሪፖርቱ ውስጥ ወጥነት ያላቸው መመሪያዎችና መመዘኛዎች ይከተላሉ ነው። ወጥነት ያለውን ስራ መሰራት እንዳለበት የሚያስቀምጥ መርህ ነው ማለት ነው። ፕሪንሲፕል ኦፍ ሲንሰሪቲ ጋፕ ኮምፕሊያንት አካውንታንትስ አር ኮሚትድ ቱ አኩሬሲ ኤንድ ኢምፓርሻሊቲ። ታዛዥ የሆኑ ሂሳብ ባለሙያዎች ለትክክለኛነትና ለገለልተኝነት ቁርጠኛ ናቸው ነው። ገለልተኛ ሆነው ትክክለኛ የሆነን መረጃን ተጠቅመው ትክክለኛ የሆነ ሪፖርትን እንዲያዘጋጁ የሚል የቅንነት መርህ እንለዋለን። ፕሪንሲፕል ኦፍ ሲንሰሪቲ ማለት ነው። አራተኛው ፕሪንሲፕል ኦፍ ፐርማነንሲ ነው፣ የቋሚነት መርህ የምንለው። ኮንሲስተንት ፕሮሲጀር አር ዩዝድ ኢን ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኦል ፋይናንሻል ሪፖርት። ወጥነት ያለው የፋይናንሻል ሪፖርት የማዘጋጀት ሂደት ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ወጥ የሆነ ፋይናንሻል ሪፖርት ማዘጋጀት ያስፈልጋል፣ የቋሚነት መርህ የሚለው ማለት ነው።
ፕሪንሲፕል ኦፍ ነን ኮምፐንሴሽን ነው። ይሄ ደግሞ የካሳ ያልሆነ መሪ ነው። ኦል አስፔክትስ ኦፍ አን ኦርጋናይዜሽንስ ፐርፎርም ዋንስ ዌዘር ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ አር ፉሊ ሪፖርትድ ዊዝ ኖ ፕሮስፔክት ኦፍ ደብት ኮምፐንሴሽን። ሁሉም የድርጅቱ አፈጻጸም ገጽታዎች አዎንታዊም ይሁን አሉታዊ የዕዳ ማካካሻ ተስፋ ሳይኖራቸው ሙሉ በሙሉ ሪፖርት መደረግ አለባቸው የሚል መርህ ነው ማለት ነው። ነምበር 6 ፕሪንሲፕል ኦፍ ፕሩደንስ ነው። የጥንቃቄ ወይም የጥበብ መርህ እንለዋለን። ስፔኩሌሽን ዳዝ ኖት ኢንፍሉዌንስ ሪፖርቲንግ ኦፍ ፋይናንሻል ዴት። ይህ ግምታዊ የሆነ ስራን መስራት ሳይሆን ትክክለኛ የሆነ ወጥ የሆነን የተገኘን መረጃ በትክክል የምናስቀምጥበት ሂደት ነው። ፕሪንሲፕል ኦፍ ፕሩደንስ የሚለው ማለት ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንቲኒቲ ነው። አሴት ኢቫሉዌሽን አሲም ኦርጋናይዜሽን ኦፕሬሽን ዊል ኮንቲኒው። የድርጅቱ ቀጣይነት የንብረት ግምት ያስፈልጋል ማለት የቀጣይነት መርህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንሲስተንሲ ማለት ነው። ፕሪንሲፕል ኦፍ ፔሪዲሲቲ ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፔሪዲሲቲ ሪፖርቲንግ ኦፍ ሬቨኒው ኢዝ ዲቫይድድ ባይ ስታንዳርድስ ካውንቲንግ ፔሪድስ ሰች አዝ ፊዚካል ኳርተር ኦር ፊዚካል ይር። ፔሪዲሲቲ ደግሞ በፔሪድ የተከፋፈለ አንድ ድርጅት መጀመሪያ ሲጀምር በፔሪድ ሪፖርት የሚያደርግበት አመታዊ ሊሆን ይችላል፣ ወርሃዊ ሊሆን ይችላል፣ ኳርተርሊ ወይም ከፋፍሎ የተከፋፈለ የታወቀ ሪፖርቲንግ የሚያደርግበት ፔሪድ ሊኖረው ይገባል ነው። ዘጠነኛ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴሪያሊቲ ነው። ፋይናንሻል ሪፖርት ፉሊ ዲስክሎዝ ዘ ኦርጋናይዜሽንስ ሞኔታሪ ሲቹዌሽን ነው። የቁሳዊነት መርህ ወይም የሂሳብ ሪፖርት ድርጅቱ የገንዘብ ሁኔታን ያሳያሉ። ሪፖርት የሚደረጉ የሂሳብ ሪፖርቶች ድርጅቱን ያለበትን ሁኔታ ማሳየት አለባቸው ነው። አስረኛ ፕሪንሲፕል ኦፍ አትሞስ ጉድ ፌዝ ነው። እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የእምነት መርህ ኦል ኢንቮልቭድ ፓርቲ አር አሲምድ ቱ ቢ አክቲንግ ሆነስትሊ። ሁሉም ተሳታፊ አካላት በሀቀኝነት እንደሚሰሩ ይታሰባል ማለት። እነዚህን ፕሪንሲፕሎች ይከተላል። እስከ 10 ያሉትን ፕሪንሲፕሎች ገልጽላችኋለሁ። የተወሰኑትን ደግሞ ወደ 4 የሚቀሩ አሉ። እነሱን በራሳችሁ ፈልጋችሁ ማለት ተሳላችሁ። ከጊዜ አንጻር እነዚህን ካየን ይበቃል። ሌላው ጥያቄ እንሄዳለን። Question number 9 what is the difference between real account and nominal account? ሪል አካውንት እና በኖሚናል አካውንት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? you should be answer real account are those reports in the balance sheet which are the summary of assets, liability and equity of business. ሪል አካውንት የምንላቸው በባላንስ ሺት ላይ የሚገለጹ አሴት፣ ሊያቢሊቲ እና ኦነር ኢኩዊቲን ሲሆን nominal account are those reports in the income statement which is a summary of revenue and expense of a business for a period of time. nominal account የምንላቸው ደግሞ በኢንካም ስቴትመንት ላይ የሚዘጋጁት revenue እና expense ይሆናል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር permanent account and temporary account ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪል አካውንት የምንላቸው አሴት፣ ሊያቢሊቲ እና ኢኩዊቲን ሲሆን nominal account የምንላቸው ደግሞ revenue እና expense ይሆናል ማለት ነው። Well, question number 10. What are the difference among financial accounting, cost accounting, and management accounting? Let us give the answer. Managerial accounting are aimed helping managers within the organization make well-informed business decision. Managerial accounting የምንለው ዲሲሽን ወይም ለውሳኔ የሚያገለግል ለአስተዳደር ስራ የሚያገለግለውን መረጃ የሚወስድ ሲሆን while financial accounting aimed to providing financial information to party outside the world. ይህ ደግሞ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ከድርጅት ውጭ ለሆኑ ለክሬዲተር ሊሆን ይችላል፣ ለኢንቨስተር ሊሆን ይችላል ሪፖርት የሚያቀርብበት ሂደት ነው ማለት ነው። whereas cost accounting to gathering the analyzing and informing report related to cost ነው። related to cost የሆነን መረጃ ነው ደግሞ የኮስት አካውንቲንግ የሚፈልገው ከኮስት ጋር የተገናኙ ነገሮችን ሪፖርት ያደርጋል። ሶ ማኔጀሪያል አካውንቲንግ ለማኔጅመንት ስራ የሚያገለግሉ ኢንፎርሜሽን ይሰበስባል። አካውንቲንግ ደግሞ ወይም ፋይናንሻል አካውንቲንግ ደግሞ ለኤክስተርናል ዩዘሮች ሪፖርት የሚያደርገውን ኢንፎርሜሽን ይሰበስባል። ኮስት አካውንቲንግ ደግሞ ከኮስት ጋር ሪሌትድ የሆኑ ሪፖርቶችን ያዘጋጃል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ የሚለያዩበትን ባጭሩ ያስቀምጥኩላችሁ ማለት ነው። Well, question number 11 what are the project evaluation technique and define them? ፕሮጀክትን ኢቫሉዌት የምናደርግባቸው ቴክኒኮች አሉ። እነዛ እነማን ናቸው? አንደኛ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ነው። ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ is the difference between present value of cash inflow and present value of cash outflow.
ካሽ ኢንፍሎ እና ከካሽ አውት ፍሎ ልዩነት ነው ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ የምንለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ካሽ ኢንፍሎ ማይነስ ካሽ አውት ፍሎ ነው። ኢፍ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ዜር ኢዝ ኖ ጌን ኦር ሎስ። ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ 0 ከመጣ ትርፉም ኪሳራም የለም። ይሄ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ዜር ኢዝ ኖ ሎስ ዜር ኢዝ ኖ ጌን። ኢፍ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ግሬተር ዛን 0 ካሽ ኢንፍሎ ግሬተር ዛን ካሽ አውት ፍሎ ኦር ሬቨኒው ግሬተር ዛን ኮስት ሶ ኢንቨስተርስ ሜክ አ ፕሮፊት። ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ከዜሮ የበለጠ ከሆነ ካሽ ፍሎ ከካሽ አውት ፍሎ ይበልጣል ማለት ነው። ያ ማለት ካሽ ፍሎ ሲቀነስ ካሽ ኢንፍሎ ሲቀነስ ካሽ አውት ፍሎ ስለሆነ የምናገኘው ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ካሽ ኢንፍሎ ከካሽ አውት ፍሎ ይበልጣል ማለት ነው። ወይም ሬቨኒው ደግሞ ከኮስታችን ይበልጣል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ድርጅቱ ትርፋማ ነው ብለን መናገር እንችላለን። the opposite is true when net present value is negative። ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ የዚህ ኦፖዚት ይሆናል ማለት ነው። ድርጅቱ ኪሳራ ውስጥ እንዳለ የምናውቅበት ሂደት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንተርናል ሬት ኦፍ ሪተርን ነው IRR ብለን የምናየው። it is a discount rate ነው discount rate that make a net present value of all cash flow is equal to 0 net present value 0 የሚያደርግ ማለት ነው። ሶስተኛው ፕሮፊታቢሊቲ ኢንዴክስ ነው። ፕሮፊታቢሊቲ ኢንዴክስ ትርፋማነትን የምናውቅበት መለኪያ መመዘኛ ነው። is profitability index is a measure of projects or investments attractiveness። ለድርጅቶች ይህንን አይተው ወደ ድርጅቱ ጆይን የሚያደርጉ ነገሮች ፕሮፊታቢሊቲ ኢንዴክስ ነው ያሉ ሶ አትራክቲቭ ነው ወይም አይደለም ብለን የምናውቅበት አንደኛው መለኪያ ነው ማለት ነው። So profitability index is equal to present value of future expected cash flow divided by initial investment ነው ካልኩሌሽኑ በዚህ መልክ እንሰራዋለን። if profitability index is equal to 1 it is neutral project that means break even point there is no gain there is no loss ይሆናል ማለት is equal to 1 ከሆነ but profitability index greater than 1 the project should be profitable ከአንድ ከበለጠ ደግሞ ፕሮፊቴብል ነው ብለን እናገራለን። but profitability index less than 1 the project should loss that means cost outweigh the benefit ኮስት ከቤኔፊት በልጧል ማለት ነው በዚህ ወቅት። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ድርጅቶች ወደዚህ ኢንስቲትዩሽን ጆይን አያደርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ጆይን የሚያደርጉት ፕሮፊታቢሊቲ ኢንዴክሱ ከአንድ ከበለጠ ያ ድርጅት ያተርፈናል ብለው ድርጅቱ ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ። ሌላኛው አኑቲ ሜተር ነው። እንደገና ሞዲፋይድ ኢንተርናል ሬት ኦፍ ሪተርን አለ። ሪቨርስ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ የሚባሉ አሉ። እነዚህን ዴፊኒሽናቸውን እዩዋቸው። እነዚህ ወደ 5 የሚደርሱ ፕሮጀክትን ኢቫሉዌት የምናደርግባቸው ቴክኒኮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ 12ኛ from those project evaluation techniques which techniques is the most preferable and why ነው። የትኛው ነው ከነዚህ ከአምስቱ ካየናቸው ውስጥ ፕሮጀክት ውስጥ ፕሪፌራብል የሆነው የፕሮጀክት ኢቫሉዌሽን ቴክኒክ የትኛው ነው? the answer is net present value. Net present value is the best project decision criteria because it represents the direct estimate of the difference between investment market value and the cost. It is considered time value for money. በኮስት በማርኬት እና በኢንቨስትመንት መካከል ያለውን ቀጥተኛ ግንኙነት ያሳያል። እንደገና ደግሞ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒን ኮንሲደር ስለሚያደርግ ከነዚህ ከአምስቱ ፕሮጀክት ኢቫሉዌሽን ቴክኒኮች ውስጥ ቤስት ዋን የምንለው ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ነው ማለት ነው። ናይስ let us go the next question number 13 what are the steps of counting cycle? ካውንት ሳይክል ስቴፖች አሉት። በተለይ ካውንቲንግ ሳይክል ላይ አሳይቻለሁ። እያንዳንዳቸውን ዲፋይን እያደረኩ አሳያቸው። አሁን ዝርዝራቸውን እዚህ ጋር ዝርዝራቸው አልፋለሁ ማለት ነው። ነምበር 1 analyzing and classifying data about a business. Number 2 journalize the transaction. 3 post the journal to the general ledger. Number 4 preparing an adjusted trial balance. Number 5 recording adjusting inventory. Number 6 recording adjusted trial balance. 7 preparing financial statement. 8 preparing closing inventory. 9 preparing closing trial balance. Number 10 recording reverse entry. እነዚህ 10 ስቴፖችን ተከትለን ነው አንድ አካውንቲንግ ሳይክል ኮምፕሊት የምናደርገው ማለት ነው። well nice number 14
what are the depreciation ምንድነው ነው የሚለው you should be answer depreciation is the decrease in the value of asset and the method used to reallocate or write down the cost of tangible asset depreciation የምንለው የአንድ አሴት ወይም የአንድ ንብረት ቋሚ የሆነ ንብረት በየአመቱ የእርጅና ቅናሽ ማለት ነው እያረጀ ሲሄድ ዋጋውን እያነሰ ስለዚህ ሪአሎኬት እናደርጋለን በየአመቱ ዘንድሮ የነበረውን ዋጋ የሚቀጥለው አመት ወይም ከሁለት አመት በኋላ የሚኖረው ዋጋ አንድ አይሆንም ማለት በየአመቱ ምን ያህል ዋጋ ያወጣል የእርጅና ቅናሹን እየቀነስን እያሰላን የምንሄድበት ሂደት depreciation እንለዋለን ማለት ነው question number 15 what are the method of depreciation ይሄን ደግሞ depreciation እናሰላበት ሜተድ አለ ማለት ነው so there are four methods of depreciation አራት depreciation እናሰላበት ቴክኒኮች አሉ number 1 straight line method ነው straight line method number 2 decline balance or double decline balance method number 3 sum of the year digit method number 4 unit of production method እነዚህ አራቱ depreciation የምናሰላባቸው ሜተዶች ናቸው ማለት ነው question number 16 which method is known as accelerated depreciation method ከነዚህ ከአራቱ depreciation ሜተዶች አንደኛው accelerated depreciation method ይባላል ታውቃል ማን ነው እሱ double decline method ወይም decline method ብለን የምንጠራው ማለት ነው so ይሄ double decline method accelerated depreciation method በመባል ይታወቃል ማለት ነው number 17 what is the bank reconciliation and steps of bank reconciliation bank reconciliation ምንድነው ስቴፖቹስ እነማን ናቸው የሚለው ነው you should be answer a bank reconciliation is a statement of a document that compares the cash balance on the company's balance sheet to the corresponding amount on the bank statement የካምፓኒው ባላንስ ሺት ላይ ያለው የካሽ አማውንትን ከባንክ ጋር ስቴትመንት ጋር ካለው ጋር ኮምፔር ማድረግ ነው ማወዳደር ነው so what are the steps of completing bank reconciliation are 1 get bank records 2 gather your business records 3 find place to start 4 go over your bank deposit and withdrawal 5 check the income and expense in your books 6 adjust the bank statement 7 adjust the cash balance and the last one compare the end balance እነዚህ ስቴፖች ናቸው ማለት ነው ሪካርዶችን እናያለን የተመዘገቡ በእኛም በኩል በባንኩ በኩል ቢዝነስ ሪካርዶችን ፋይንድ እናደርጋለን የትጋነው ስህተት ያለው ብለን እንፈትሻለን ባንክ ዲፖዚቶችን ወጪዎችና ዲፖዚቶችን እናያለን ኢንካም እና ኤክስፔንሳችን ቼክ እናደርጋለን ከዛ ባንክ ስቴትመንቱን አጀስት እናደርጋለን የኛንም ቡካችን አጀስት እናደርጋለን መጨረሻ ላይ የመጣልን ውጤት እናወዳድራለን ማለት ነው This is the steps of bank reconciliation. Question number 18. What items are recorded on bank side? በባንክ ሳይድ ላይ የሚመዘግቡ አይተሞች ምንድናቸው? You should be answer. In accounting, cash አንደኛው ነው. Including coin and currency. coin እና currency ጨምሮ cash ይባላሉ. ሌላኛው unadjusted and deposit negotiable instrument negotiable instrument የምንላቸው ደግሞ such as check bank draft and money order እነዚህ በባንክ ሳይድ የሚመዘገቡ አካውንቶች ናቸው ማለት ነው question number 19 what is the difference between simple interest and compound interest በsimple interest እና በcompound interest መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው you should be answer simple interest is based on the principal amount of a loan or deposit ፕሪንሲፕል አማውንቱን ብቻ ነው መሰረት አድርጎ የካልኩሌሽኑን የሚሰራው ማለት ነው ነገር ግን in contrast compound interest is based on the principal amount and interest that are accumulated over the period of time so ፕሪንሲፕልን ከኢንተረስት ጋር እየደመረ በየአመቱ እየጨመረ በላው ላይ ያከለ ካልኩሌሽኑን የሚሰራው so the formula simple interest is equal to principal minus rate minus time ዳይሬክትሊ ሲምፕል ኢንተረስት ከሆነ ፕሪንሲፓል ሲባዛ በፈጀበት ጊዜ እናገኛለን ማለት ነው ለኮምፓውንድ ኢንተረስት ደግሞ ፕሪንሲፓል ኢንቱ 1 + ሬት ዘ ፓወር ኦፍ ታይም ማይነስ ፕሪንሲፓል ይቺ ደግሞ ለኮምፓውንድ ኢንተረስት ኢንተረስቷን የምንፈልግባት ፎርሙላ ነች ማለት ነው well amount ለመፈለግ እዚሁ ጋር amount is equal to principal into 1 + r/n into nt ነው
ፒ ፕሪንሲፓል ነው። ኤ አማውንት ከወለዱ ጋር ተጨምሮ ነው። አር ሬት ነው። ኤን ደግሞ የተበደረው ወይም ያበደረው ወለዱ የሚቆጥረው በኳርተር ነው ወይም አኑዋሊ ነው ወይም ሰማይ አኑዋሊ ነው። ያንን ቆጥረን ነው። ቲ ደግሞ በምን ያህል ጊዜ ይመለሳል የሚለው ታይም ጊዜው ነው ማለት ነው። ሶ ካልኩሌሽን በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ሲምፕል ኢንተረስት እና ኮምፓውንድ ኢንተረስት በዚህ መልክ ይለያያሉ ማለት ነው። Question number 10 what is the difference between finance and accounting? የፋይናንስ እና የአካውንቲንግ ልዩነት ምንድነው? You should be answer accounting focus on day-to-day flow of money in and out of the company or institution, whereas finance is a broad term for the management of asset and liability and planning to the future growth. አካውንቲንግ የምንለው የቀን ተቀን ገቢና ወጪን የሚመዘግብ ወይም የሚያጠና ሲሆን ነገር ግን ፋይናንስ ብሮደር ሴንስ ነው የሚያስበው ሰፋ ያለ አሴቶችንና ሊያቢሊቲዎችን ማኔጅ የሚያደርግና ለወደፊት የድርጅቱን እድገት እቅድ የሚያወጣ የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ የተለያየ የስራ ድርሻ አላቸው ማለት ነው። Question number 21 what is inventory system or method? ኢንቨንተሪን ደግሞ ቫሉዌት የምናደርግበት ሲስተሞች አሉ። እነዛ እነማን ናቸው? There are 4 ways of accounting inventory. አራት የኢንቨንተሪ ቫሉዌሽን ቴክኒኮች ወይም ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድ ነው። ሁለተኛው ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ወይም ፊፎ ሜተድ የምንለው ነው። ሶስተኛው ላስት ኢን ፈርስት አውት ወይም ሊፎ ሜተድ፣ ላስት ዋን ዌይትድ አቨሬጅ ሜተድ። እነዚህ ኢንቨንተሪ ቴክኒክ ወይም ሜቶዶች እንላቸዋለን። Let us go to the next question number 22 what are the difference between capital expenditure and revenue expenditure? በካፒታል ኤክስፔንዲቸር እና በሬቨኒው ኤክስፔንዲቸር መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ሁለቱም ገንዘብን ከድርጅት አውጥቶ ለሆነ ነገር ማዋል ነው። ስለዚህ ሁለቱ የሚለያዩበት ነገር አለ። The answer is capital expenditure are typically one-time large purchase of fixed assets that will be used for revenue generation over a long period of time, whereas revenue expenditure are the ongoing operating expense which are short-term expense used to run daily business organization. Capital expenditure ሰፋ ያለ ገንዘብ በዛ ያለን አሴት ገዝተን ሌላ revenue ጀነሬት ለማድረግ የምናውለው ሲሆን revenue expenditure የምንለው ደግሞ የቀን ተቀን የስራ ማስሄጃ ወጪ ማለት ነው። ይሄኛው ትርፍ ለማግኘት ሳይሆን revenue expenditure ስራ ለማስኬድ የምናወጣው ወጪ ሲሆን capital expenditure ደግሞ value add አድርገን ለምንሸጠው አሴት ገዝተን ስንጠቀም capital expenditure እንለዋለን ማለት ነው። So let us go to the next question number 23 what are the difference between national bank and commercial bank? በናሽናል ባንክ እና በኮመርሻል ባንክ መካከል ያለ ልዩነት ምንድነው? Commercial bank is any financial institution that hold deposit for and lend money to individual and business, whereas national bank is a central bank መባል ይታወቃል። A bank controlled by a government of a country. So ኮመርሻል ባንክ የምንለው ማንኛውም ቢዝነስ አክቲቪቲ ሆኖ ገንዘብን ከሰዎች ላይ ተቀብሎ ዲፖዚት የሚያደርግና የሚይዝ ሲሆን ሴንትራል ባንክ ወይም ናሽናል ባንክ የምንለው ደግሞ በገቨርንመንት ወይም በመንግስት ቁጥጥር እጅ ስር ያለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮመርሻል ባንክ ሌንድ ቱ ኢንዲቪዱዋል while ናሽናል ባንክ ሌንድ ቱ ሜምበር ኮመርሻል ባንክ ኢንቨስተር። ኮመርሻል ባንክ ለግለሰቦች ብድር የሚሰጥ ኮላተራል ይጠይቅም ብድር ይሰጣል ለማንኛውም ግለሰብ ኮላተራል ላለው ሰው። ናሽናል ባንክ ግን ለተራ ግለሰብ የሚያበድር ሳይሆን ለድርጅቶች ለባንክ ለራሱ ያበድርና ባንክ ለዛ ለግለሰብ ሊያበድር ይችላል ወይም ደግሞ ትላልቅ ኢንቨስተሮች ሲመጡ ለነሱ ብድር ሊያመቻች ይችላል። ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። በመጨረሻ በራሳችሁ ጉግል የምታደርጓቸውን ጥያቄዎች ልንገራችሁ። ሰርች አድርጋችሁ እነዚህን አንብቧቸው፣ በጣም ይጠቅሟችኋል ማለት ነው። what are the objective of the bank? አሁን እዚህ ጋር ባንክ እዚህ ጋር ስፔሲፊክ አድርጌ ስላልሆነ ኮመርሻል ባንክ ሊሆን ይችላል፣ የግል ባንክ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኦብጀክቲቭን እዛ ባንክ ላይ ኢንተርቪው ስትገቡ ኦብጀክቲቭ ምንድነው የዛ ባንክ የሚለውን ይዛችሁ መግባት ተጠበቅባችኋል። what are the value vision and mission of the bank? ቫልዩን ሚሽኑና ቪዥኑን በደንብ አይታችሁ መግባት ተጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ልትጠይቁ ትችላላችሁ ማለት ነው።
So this is my today's lesson. በዚህ መልክ የዛሬውን ትምህርት አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው። This is what today's lesson look like. If it's convenient to you, you have to like, comment, subscribe. I finished today. Goodbye.